सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यकूब साहब हमारे साथ हैं और मैं ये बताऊँ कि यकूब साहब 3-4 साल से हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हुए हैं। शायद यकूब साहब को इस चीज़ का पता भी नहीं होगा। क्यों यकूब साहब पता है 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए ने? बड़ी खुशी की गल है जी, मुबारक होवे। हाँ जी, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया। काफ़ी प्रोग्राम तुसीं भी कीते, मैनूं तो याद ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ क्योंकि उसी प्रोग्राम में बात करनी होती है। कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो प्रोग्राम पसंद करे, कोई एक आधा ऐसा भी होता है। कॉमर्स में मैंने पिछले दिनों चेक किया, अब यकूब साहब के प्रोग्राम लोग पसंद भी करते हैं और कई लोग कहते हैं जी, एक आधा बंदा लिख देता है जनाब मुझे नहीं पसंद आया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये दुनिया का सिस्टम है। कोई गल नहीं जवेद साहब, मैं अर्ज करना पिया कि जिहदी मुखालफत नहीं ना, वो मोमन ही नहीं है। भी तुहानूं दस्सां मैं, जेड़ा बंदा सच्ची गल करे, खरा बंदा होवे, ਉਹਦੇ सज्जन घट ਹੁੰਦੇ जे दुश्मन बाते हदीस नबवी जे। याद रख मेरी गल। हाँ जी। अच्छा, आज किहड़े टॉपिक ते गल करनी है? शुरू करिए प्रोग्राम में, जिन्ना टाइम लंघ जाए। टापक बड़े ने, टापक तुसीं बिस्मिल्लाह करो, हज़रा अपना नवान शुरू करो ते टापक बड़े ने, एक वध तो वध टापक ने। मुल्क ते कब्जा हो गए, हुण खुदा ने करम करना अपने प्यारे हबीब दे। नहीं, वो किदों करना जी करो शुरू तुसीं। मैं शुरू चल रहा प्रोग्राम, मैं क्या किदों खुदा ने अपना फजल करना, करम करना। बस जी फिर जवेद साहब असीं ते अर्ज नहीं कर सकते ना, बारी ताला है, वो अल्लाह का वली है, तो उन्होंने किसी गैर मुसलमान ने ताना मारिया, उन्हें कहा तू आने मेरा रब है, ते रब नूं आख ना वे। फिर वो पता नहीं उन्हें की आख्या, को पता नहीं पहाड़ दा या कि वाकया मैनूं पूरा याद है। तो उन्होंने फरमाया गल ये है, पर मैं कौन हो सकना खुदा का इम्तिहान ला। खुदा मेरा इम्तिहान लैना है, मैं तो अर्ज करनी और रहीम करीम है, जिस उसकी मर्जी हुई उसकी रहमत जोश विच आई तो करम कर देगा। इस वास्ते गल है, ये चलो रब दी मर्जी है जवेद साहब, असीं ते अर्ज नहीं कर सकने हैं। नहीं ते अज प्रोग्राम च हुण तुसीं की दसना चाहते जे देखण वालियां नूं? मैं ये दसना चाहना जवेद साहब, पहले नंबर तो गल है भुल ना जाइए, वो नहीं वो सफ्तर अवार्ड वो अमृतसरी का जो हामद है 2%, वो सुनिया इलेक्शन लड़ता पिया उत्थे केपी अज या कल। अच्छा वो जरा पता नहीं पहला हार गया सी तो दोबारा वो मैं अज ही सुनिया कि मैनूं नहीं पता है, हुण भी खबर है उमर अयूब के मुकाबले च या उसकी उमर अयूब की बीवी खलोती है, उन्हें दो तरीके उसके मुकाबले च इलेक्शन है MNA का सिर्फ एक सीट का। मेरी अर्ज है कि मेरा ईमान है कि मैं जो रिकॉर्ड कायम किया KP वालिया ने, पाकिस्तान में 5-6 सूबे जो कश्मीर ला के KP के जिंदाबाद, तुसी गैरतमान ईमानदार मुसलमान होने का सबूत दिता। जवेद साहब रिकॉर्ड किया KP ने कि सोहेल अफरीदी नूं MPA बनाने में इन्हों ने खजाना काबू आए, इन्हें कहना घरों देना दज्जाल, ना इन्हों की हुकूमत, ना MNA, ना MPA, ना चौकीदार ने, ना इन्हें अलहदा पार्टी, मुल्क का कब्जा है। सीधी गल है, ऐसे बंदे ने हुकूमत या आम जाहिर बंदे पाकिस्तानी सारे खासकर पंजाब के कुरबान गल जाने लानी है। मेरी वजीर लगे पीर तो खुदा दे प्यारे हबीब जी, और तुसी ना आखो वो खुदा के अर्ज करो, वो है वजीर ना इलेक्शन आ रही, वो तो जी गली च गवाल मंडी पली है, गली पलीत हो गई, 18 बजे धोती ने गल पल साफ नहीं पी होती, वो तो उस गली चो इलेक्शन नहीं चुक सकती। तो वो तो किसी की प्लांटेड है जवाल है कौम से, जिसले कौम से जवाल आए उसले एहो जी बंदे हाकम होए ने। तो मैं अर्ज करना पे जवेद साहब, जी 2% बीवी है ना सफ्तर अवान की, 4 महीने का प्रोग्राम कर ला 9 महीने जे KP वाले तुसीं रिकॉर्ड कायम किया, तुसीं ना दौलत लई है ते ना डरे हो। 91 वोट आई है जवेद साहब, 91 ही पईयां ने सोहेल अफरीदी नूं, सुनदे पे जी। एक बंदे ने अपना ईमान नहीं हारिया, ना डरिया, ना विकिया, ना कमजोरी विखाई है। आखिरी ने तुहाडे सलाम है मेरी तरफों तुहानूं, चलो अगे चलो गैरत खाओ, जेडे उस हल्के दे बंदे ने उन्होंने मेरी मस्कीन की गल ही सुना दिओ कि इलेक्शन कमिश्नर जे ये तो अपने का नहीं, कोई 5-6 बंदे रले तो यहो जे हराम दे सुल्तान और कंजर पैदा होंगे ने, निका जिहा हराम दा नहीं जे, ये जेडे दूजे वड्डे हराम दे ने
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰੰਭ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ 4-5 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, 1-2 ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਲੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ 60 ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੇ ਲਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ KP ਵਾਲਿਓ ਤੁਸਾਂ ਗੁਨਾਹ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਕਤਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜੇ, ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜੇ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਮਕਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ TV ਦੇ ਅਗਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ TV ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਸਤਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਫਦਰਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮੀ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਦਾ ਵਾ, ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਜੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਏ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, MPA ਜਾਂ MNA ਜਾਂ ਸਨੇਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ 'ਚ? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੇਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲੰਮੀਆਂ, ਅਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਅਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, 4-5 ਸੌਖੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਜਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਆ ਚਾਰੀ ਬਲਾਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਫੋਟੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਆ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੰਮਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਖਾਲੀ ਪਤਲੂਨ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਟਹਿਰਿਆ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਖੱਬਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੈਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜੈਲੀ ਬਣਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਰੀ ਬਲਾਸਮ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ 'ਚ ਟਰੰਪ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁੜਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਪੌਂਕਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ। ਇਹ 5-6 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, और जरदारी का मुंडा कुत्ते का पिल्ला, कितने बेगैरत हो तुम। और मैं है कितने बेगैरत हो तुसी सनेटर ते MNA जिन्हें इस बंदे नूं वोट पा के पेंशन होया बंदा, रिटायर होया बंदा, मिस्त्री बंदा टैगा जिन्हें जिंदगी च कोई आदमी वास्ते काम नहीं किया, कोई मुल्क वास्ते नहीं किया, कोई जंग नहीं लड़ी, कोई दा कारनामा नहीं, कोई नूं काला कुत्ता नहीं जान दिया। जे असल जिन्हें गलियां जो गदाम मांग के पड़िया
ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਲੰਟਡ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਦੂਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ, ਆ ਮਰ ਜਾਓ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਗੈਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਪਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਖਿਆ, ਇਹ 5-6 ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਤੱਕਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਚੱਲੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਓਬਾਮਾ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 8 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲੀ ਆਪੂ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ, ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 8 ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਬਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਸਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 150 ਅਰਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, 1 ਖਰਬ ਤੇ 50 ਅਰਬ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ 1.5 ਖਰਬ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਵਾਰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਸੁਇਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਸਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕੀ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਨਮੋਲ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਅਨਮੋਲ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ, ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ MLA ਜਾਂ ਸਨੇਟ ਲਾਈ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੂਜਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, 28 ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਸਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਾ ਕਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਪਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖਲੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 40-50 ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ,
ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ 50-60 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ करे, इंसान ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਹਫਤਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। इमरान खान ਜ਼ਾਲਮ नहीं, ਚਲੋ ਬਹੁਤ नेक ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मां बाप ਦੀ औलाद है, नेक बंदा है। और ਜ਼ਾਲਮੋ जो लुटिया जे ना मुल्क ਅੱਧੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਡਰੋ, ਹਫਤਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बड़ी मेहरबानी जवेद साहब। ओके, अस्सलाम बहुत वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।